स्वागत है प्रोग्राम सच सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल एडिलेड आस्ट्रेलिया तो वीर करनदीप सिंह जी दी है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शुक्र करते हैं कि अज सिख कौम विच आप वर्गे सच बोलण वाले भी मौजूद हैं जो लगातारता नाल पंथ नूं एकमुठ करन लई जदोजहद कर रहे हैं। आप जी इस गल ते अपने विचार जरूर देना जी अते हो सके तां सारिਆਂ ਦੇ सामने ये सच रखो कि किस तरह भारत के पॉलिटिशियन ਵੱਲੋਂ सिखां नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इत्थे की चल रहा है। पहला राहुल गांधी ने टिप्पणी की जदों मेरी दादी माँ अते मेरे पिता की हत्या हुई तो मैनू बहुत गुस्सा आया। फिर नरेंद्र मोदी का बयान आया कि राहुल गांधी ने सिखां दे जज्बातां नूं ठेस पहुंचाई है। ये किस किस्म की सियासत है? सिख वोट बैंक नूं पक्कियां करन लई दोवें धिरां सिखां दीआं भावनावां नाल खेड रहीआं हन। किन्नी कुछ देर असीं इस किस्म की जलालत सहारदे रहांगे। वाहिगुरू मेहर करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब। वीर करनदीप सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू एडिलेड आस्ट्रेलिया तो लिखे जी। पिछला हफ्ता जो कि असी 2-3 प्रोग्राम नहीं किए उदों ये डिबेट भारतीय मीडिया के उत्ते छाई रही जी। राहुल गांधी ने राजस्थान एक थां दे उत्ते बोलदे ये गल कही जिहड़ा इन्होंने वीर करनदीप सिंह जी ने हवाला दिता है। उन्हें कहा कि जदों मेरी दादी नूं मारिया गया सी और उन्होंने मारिया जिन्हां दे नाल मैं 2 सिख सन, मैं उन्हां नाल बैडमिंटन खेडदा रहा, सो मैनूं उहदे ते बड़ा गुस्सा आया जी। और बड़ी देर ये गुस्सा मेरे मन च रहा। 15 साल या कितना उन्हें टाइम दिता है जी। उन्हें कहा। फिर उन्हें चोट तो बीजेपी ते की। उन्हें कहा कि जी ये हल गुस्से दे नाल नहीं हुंदा। अल्टीमेटली उन्हें ये कहा कि बीजेपी भी इस रस्ते ते तुरी है, वो दंगे करवाना चाहती है। फिर उन्हें मुजफ्फरनगर का हवाला दिता जिथे यूपी दे विच मुसलमानों का कतलेआम किया जी। समाजवादी सरकार दे थले होया। उन्हें कहा कि जी उस थां दे उत्ते जिहड़े जिन्हां दे मारे गए उन्हां नाल पाकिस्तान दी ISI ने राफता किया। और उन्होंने कहा जी एक इंडियन इंटैलीजेंस का ऑफिसर मेरे दफ्तर च आया तो उन्हें आके मैनू कहा कि जी वो उन्होंने नाल राफता कर रहे हैं ISI वाले ताकि जिहड़े नाराज़ मुसलमान नौजवान ने उन्होंने इस दहशतगर्दी वाल धक्या जाए जी। हुण जदों गल असीं किसी दी इमैच्योरिटी दी करदे हैं, हालांकि सानू ये मोती लाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी ये किस रस्ते ते ने सिखां प्रति इन्हां दी की राय है इहदे बारे कोई भुलेखा नहीं है। जी। असीं समय समय अक्सर इहदा जिक्र करदे पर एक हुंदा है बिल्कुल नाइव पन जां बिल्कुल अनाड़ीपुणा, एक हुंदा है मूर्खपुणा जी। सो ये जिहड़ा शहजादा है जिन्हों क्योंकि मोदी उन्होंने जो शहजादा कहता है तो उन्होंने इतराज़ हुंदा है पर शहजादा ज़ाहिर है भी जदों तुसीं क्राउन प्रिंस उही हुंदा इहदे सिर ते ताज रखना जी। जदों इसनूं ये अहुदा दिता गया तो बड़ा रोया, कहण लगा जी मेरी माँ ने मैनू कहा और सोनिया भी रोई कि जी मैं तो ये मौत का ताज रख दिता है तेरे सिर ते। और दूसरा यही गल जिहड़ी है सोनिया ने उदों कही जदों राजीव गांधी अपनी इंदिरा गांधी दे उस डैड बॉडी के उत्ते बैठे सी आल इंडिया इंस्टीट्यूट। उन्हें कहा कि जी मैं उन्होंने कहा भी तेनू मार देणगे। उन्हें कहा जी आई विल बी किल्ड एनी वे, मैं मारिया जावांगा। हुण ये भी उत्थे कह रहा है कि जी मेरी दादी मरी, मेरा प्यो मरिया, मैनू भी मार दिओ, मैनू नहीं कोई डर है। हुण पहली गल तो यही जिंदे ही डर ते थले रहे ने क्योंकि करतूतां इन्हां दियां उस किस्म दियां ने जी। और हुण तुसीं एक पार्लीमेंटरी डेमोक्रेसी नूं कहंदे ने जी ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है कि जिहड़े उम्मीदवार ने उन्हां दी डिबेट का लैवल देखो, राहुल होए जां नरेंद्र मोदी होए कि वो अपने आप नूं एक विक्टिमहुड दे नुमाइंदे दे तौर ते प्रेजेंट कर रहा है कि देखो जी मेरी दादी मारती, मेरा प्यो मारता, हुण मैनू भी मार देणगे इसलिए मैनू वोटां पाओ। हुण ये गल सुन के बाहर वाले हसदे ने इन्हां दे उत्ते कि भी ये तुसीं इशू डिस्कस कर रहे हो। इंदिरा गांधी क्यों मरी ਜ਼ਾਹਰ है कि भी हर एक नूं कोई भुलेखा नहीं है। हुण जिहड़ी गल वीर जी ने कही है करनदीप सिंह होरां ने भी किवें इहदे चों डर्टी पॉलिटिक्स और सिख वोट बैंक इस
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੋਕਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਈ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨਣ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗੋਨ ਸਕਾਟ ਫਰੀ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੁ ਜ਼ੁਮਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪਣਾ SIT ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੋਕਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਜੜਿਆ ਖੇਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਛੇਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਕਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮਨਾਬਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਲਕ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਧਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਦ ਪੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਥ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਫਟੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਅਥਰੂ ਵਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਥਰਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਟੇਟ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਟੇਟ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਭੱਜ ਜਾਓ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਦਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਅਨਾੜੀ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੂਨੀ ਮਦਾਰੀ, ਤੇ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਟਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਕੌਮ ਜਾਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ MLA ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ 12-13% ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਡਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ BJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਅਗੇਂਸਟ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, 2002 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।